السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص التقويم والدعم في مادة الليكسيك. السؤال الأول من فقرة Je m'évalue. Je complète les mots par les préfixes ou les suffixes qui conviennent بالسوابق واللواحق المناسبة. هناك hier, im, trans, mon. في الجملة الأولى نقول aux heures de pointe on ne peut pas circuler facilement. في ساعات الذروة لا يمكننا التنقل بسهولة. وفي جملة ب il conduit à toute vitesse, il est imprudent. يقود بسرعة كبيرة، إنه متهور. وفي جملة C cet homme travaille comme transporteur d'ouvriers. هذا الرجل يعمل كناقل للعمال. نضيف السابق trans. وفي جملة D l'agent de police règle la circulation routière. شرطي المرور ينظم حركة السير الطرقية. نضيف اللاحقيات. السؤال الثاني Je complète chaque phrase par l'un des mots de la liste suivante. أتمم كل جملة بأحد الكلمات من اللائحة التالية. autoroute طريق سيار، véhicule مركبات، passerelle جسور، cycliste دراجون، traversée عبر، piéton راجلين، chaussée طريق، بون قناطر، بيست سيكلابل طريق خاصة بالدراجات. نقول في الجملة الأولى il est recommandé aux cyclistes de rouler sur une piste cyclable. ينصح لسائقي الدراجات السير على الطريق المخصصة للدراجات. وفي جملة ب quand il n'y a pas de trottoir il est conseillé aux piétons de marcher à gauche de la chaussée. عندما لا يكون هناك رصيف ينصح الراجلون بالسير على يسار الطريق. Ils pourront ainsi voir les véhicules arriver en face d'eux. يمكن بذلك رؤية المركبات القادمة أمامهم. وفي جملة C il n'est pas permis de traverser à pied des autoroutes. Il faut absolument passer par les ponts ou par les passerelles. لا يسمح بعبور الطريق السيار على الأرجل. يجب قطعا المرور من القناطر أو من الجسور. نمر إلى فقرة Je consolide mes acquis. السؤال الأول Je complète les phrases suivantes avec les mots formés à partir des mots entre parenthèses. أتمم الجمل التالية بالكلمات المكونة من الكلمات بين قوسين. فنقول في الجملة الأولى Ce pont est interdit à la circulation des cyclomoteurs. هذه القنطرة ممنوعة لحركة سائقي الدراجات النارية. وفي الجملة B au lieu d'accélérer ce motard préfère la prudence. بدل الزيادة في السرعة سائق الدراجة النارية هذا يفضل الحذر. وفي الجملة C ce parking est réservé uniquement aux habitants du quartier. هذا الموقف للسيارات مخصص فقط لسكان الحي. في الجملة D l'auto-école que je cherche est derrière cette résidence. مدرسة التعليم السياقة التي أبحث عنها متواجدة خلف هذه الإقامة. السؤال الثاني Je complète les phrases suivantes en utilisant un lexique relatif au code de la route. أتمم الجمل التالية باستعمال المعجم الخاص بقانون السير. في الجملة A نقول à pied ou à vélo pour notre sécurité nous devons toujours nous assurer que nous sommes vus par les autres usagers de la route. على الأرجل أو على الدراجة. من أجل سلامتنا يجب علينا دائما التحقق من أننا نرى من طرف مستعمل الطريق الآخرين. وفي جملة B tout le monde doit respecter le code de la route. الجميع الواجب عليه احترام قانون السير. piéton راجلون، سيكليست دراجون، موتوسيكليست سائق الدراجات النارية، أوتوموبيليست سائق السيارات. وفي الجملة C نقول quand je veux traverser je dois attendre que le feu soit vert. عندما أريد العبور يجب الانتظار حتى يكون ضوء الإشارة أخضر. S'il n'y a pas de feu rouge je regarde d'abord à gauche et à droite et je reste le temps attentif. إذا لم يكن ضوء الإشارة أحمر أنظر أولا إلى اليسار وإلى اليمين وأبقى كل الوقت منتبها. نمر إلى فقرة Je m'évalue. السؤال الأول Je réécris les phrases en ajoutant les accents qui conviennent. أعيد كتابة الجمل بإضافة les accents المناسبة. في الجملة A
نكتب vérifie les pneus et les freins, ils doivent être en bon état. راقب الإطارات والفرامل، يجب أن يكونوا بحالة جيدة. نضع accent aigu في الفعل vérifie، وaccent circonflexe في الفعل مساعد être، وaccent aigu في الاسم état. وفي الجملة الثانية نكتب fais attention en dépassant les voitures stationnées sur la chaussée. انتبه وأنت تتجاوز السيارات المتوقفة على الطريق. نضع accent aigu في المصدر dépassant، وaccent aigu آخر في الصفة stationné، وaccent aigu في الاسم chaussée. وفي الجملة C les repose-pieds de son vélo sont réglables et empêchent les pieds de toucher les rayons de la roue. مساند الأرجل لدراجته قابلة للتعديل، وتمنع الأرجل من لمس أسلاك العجلة. نضع accent aigu على اسم vélo، ثم accent aigu على الصفة réglable، وaccent circonflexe على الفعل empêche. وفي الجملة D en général les enfants apprennent à rouler sur 2 roues entre 4 et 7 ans. عموما الأطفال يتعلمون السير على الدراجة بين السن 4 و7 سنوات. نضع accent aigu في الحرف الثاني والحرف الرابع من الصفة générale. السؤال الثاني j'entoure le nom composé correctement orthographié. أحيط بخط الاسم المركب المكتوب بطريقة صحيحة. في الجملة A نقول les haut-parleurs de cette voiture sont cassés. مكبرات الصوت لهذه السيارة مكسورة. والاسم المركب haut-parleur مكون من الصفة O والاسم parleur، ولكن الصفة O لها معنى الظرف في هذا الاسم، ففي الجمع نضيف حرف S للاسم parleur ولا نضيفه للصفة O، فتكون هذه هي الكتابة الصحيحة. وفي الجملة B dans ce magasin on remplace facilement les pare-brises. في هذا المتجر نعوض بسهولة الحاميات من الريح. يوجد في هذه الجملة الاسم المركب pare-brise، وهو مكون من فعل واسم، والاسم هنا يأتي في المفرد فلا نضيف له حرف S في الجمع، وبار هو فعل، كما لا نضيف حرف S للفعل بار، فتكون هذه هي الكتابة الصحيحة. وفي الجملة C les repose-pieds de son vélo sont propres. مساند الرجل لدراجته نظيفة. والاسم المركب repose-pied مكون من فعل واسم، وفي الجمع نضيف حرف S للاسم ولا نضيفه للفعل، فتكون هذه هي الكتابة الصحيحة. في الجملة D à vélo il faut ralentir au carrefour et au rond-point. على الدراجة يجب التخفيف من السرعة في ملتقيات الطرق وفي المدارات. فنجد الاسم المركب rond-point وهو مكون من صفة واسم، وفي الجمع نضيف حرف S للصفة وللاسم، فتكون هذه هي الكتابة الصحيحة. نمر إلى فقرة Je consolide mes acquis. السؤال الأول Je classe les mots selon les accents qu'ils portent dans le tableau suivant. أرتب الكلمات حسب الحركات المتواجدة بها داخل الجدول التالي. فنكتب الكلمات مع accent aigu في هذا العمود، والكلمات مع accent grave في هذا العمود، والكلمات مع accent circonflexe في هذا العمود. فنجد كلمة règle قواعد تضم accent grave نكتبها في هذا العمود. ثم نجد كلمة arrêt وقوف مع accent circonflexe فنضعها في العمود الثالث. ثم كلمة écouteur سماعات تبتدئ بحرف E مع accent aigu فنضعها في العمود الأول. ثم كلمة après بعد هناك accent grave نضعها في العمود الثاني. piéton راجلين يوجد accent aigu. وظرف العدد très تحتوي على accent grave نكتبها في العمود الثاني. والفعل éviter تجنب نجد accent aigu. وفي الاسم vélo نجد accent aigu كذلك. وفي الاسم tête يوجد accent circonflexe. السؤال الثاني j'écris au pluriel les noms composés suivants et je les utilise dans des phrases. أكتب في الجمع الأسماء المركبة التالية وأستعملها في جمل. نستعمل الاسم المركب الأول وهو essuie-glace ماسح الزجاج، فنكتب هذه الجملة Tu dois vérifier l'état des essuie-glaces avant de partir. يجب مراقبة حالة ماسحات الزجاج قبل الذهاب. وفي الجملة B
نستعمل اسم مركب arc-en-ciel قوس قزح، فنكتب الجملة l'arc-en-ciel se voit de loin قوس قزح يرى من بعيد. ثم نستعمل اسم مركب autostoppeur المتنقل، نستعمل هذه الجملة l'autostoppeur attend au bord de la route، المتنقل ينتظر على جانب الطريق. وفي الجملة دي نستعمل اسم مركب garde-boue الحامي من الوحل، فنكتب هذه الجملة le garde-boue protège le cycliste des saletés et de la pluie، الحامي من الوحل يحفظ الدراج من الأوساخ ومن المطر.